बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी समागम की प्रधानगी करते प्रोफैसर जसबीर सिंह साबर जी साडे विशेष मेहमान प्रस्तुत विद्वान साहबान अते बहुत ही दानिश्वर बुद्धिजीवी श्रोताजन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पेपर का विषय है सेवा सुरत शब्द विचार। सेवा तो सिमरन दो अजिहे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हों का हर धर्म चिंतन विचों जिन्होंने निहारिया जा सकता है। सिमरन विच सेवक का सीधा संबंध परमात्मा नाल हुंदा है, जबकि सेवा राहीं वो खालक ते खलकत दोहां नाल जुड़दा है। ओपरी नज़रे असी सेवा नूं बाहरमुखी कर्म ते सिमरन नूं अंतर्मुखता नाल जोड़ के वेखदे हां। परंपरागत रूप में वेख्या जाए तो हर धर्म में ये दोवें सरोकार एक दूजे के समानांतर चलते हुए एक दूजे के सहायक होकर परमारथ की निशानदेही करते हैं। सिख धर्म का सेवा का संकल्प भारती तो सामी चिंतन और नवेकला अध्यात्मक प्रपेख सिरजदा है। भारतीय चिंतन में सेवा महज एक प्रथा रही है, जबकि सामी चिंतन खास करके ईसाई धर्म में यह संस्था का रूप धारती है। सिख धर्म में सेवा उपरोक्त धर्म चिंतना की निरंतरता तो विलक्षण अध्यात्मक संकल्प वजों स्थापित होती है। ब्रह्म ज्ञानी गुरपुरवासी संत बाबा सुच्चा सिंह की याद पवित्र याद में गुरुद्वारा गुरु ज्ञान प्रकाश जवद्दी टकसाल लुधियाना वालों संत ज्ञानी अमीर सिंह जी के निर्देशन हेठ ये जो अंतरराष्ट्रीय सैमीनार का थीम लिया गया है गुरमत में बहुपक्षी सेवा का संकल्प, वो इस पासे इशारा करता है कि सिख चिंतन में सेवा का संकल्प अपने भौतिक पसारां तो आरंभ होकर परा भौतिक के असीम पसारां तक बहुप्रति बहुदिशावी बहुपक्षी सरोकारां नूं उजागर करता है। ये परम सत की प्राप्ति की अध्यात्मक साधना भी है तो सिख के जीवन जाच का आदर्श भी। ये बाहरों ठोसिया होया कोई कर्म विधान नहीं, सगों सिख के व्यक्तित्व विचों उजागर होया खलकत विचों खालक नूं निहारन का चाह ते अंदरूनी खेड़ा है। ये सेवा तन मन धन दीआं कोटियां विच विचरदी हुई सिख के हिरदे विचों हौमे का विनाश करके उसकी शख्सियत नूं हुक्म ते भाणे दे अनुसार ही होण दी अडोलता दृढ़ता ते सिदक की नैतिकता विच सवारदी है। शब्द विचार दे गुर ज्ञान की बुलंदी ते पहुँच के सेवा सुरत नाल जुड़ के सिख के व्यक्तित्व नूं इन्ना बलवान कर दिंदी है कि जप तप कर्म कांड योग अभ्यास की साधना बहुत पिछे रह जाती है तो निरोल सिख के अध्यात्मक जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। सेवा की इल्हामी परत जो सेवा सुरत शब्द विचार के रहस्य नूं खोलदी है, ये मेरे पेपर का विषय है। कल भी विचार हुई है कि सेवा शब्द संस्कृत के सेव तो बनया है तो गुरबाणी में मैं जी दसनी चाहांगा। गुरबाणी में सेव तो सेवा दोवें शब्द जोड़े ने वो प्रायवाची रूप में वरते गए ने। मैं 3 तुकां जरूर देवांगा। सेव कीती संतोखी जिन सच्चो सच ध्याया, दूसरी है विच दुनिया सेव कमाईए तां दरके बैसन पाईए, तो तीसरी है वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट अपराध मिटे हर सेवा। ये नाल गल की स्पष्ट होंदी है कि सेवा जो है वो केवल मात्र लोड़वंदा दीन दुखी की खिदमत ही नहीं, सगों एक संकल्प वजों साधना है। इन्हां तुकां विचों 2 गल्लां जिहड़ियां ने वो साडे सामने आउंदियां ने। गुरमत विच सेवा के उजागर हुंदे स्वरूप की गल करते मैं प्रोफैसर गुलवंत सिंह की ये उदाहरण देनी चाहांगा। वो लिखते ने गुरमत विच आस्थापूर्ण धर्म गुरमत एक आस्थापूर्ण धर्म व्यवस्था है जिस विच परमात्मा की उपासना नूं सर्वोपरि महत्व प्राप्त है। गुरबाणी विच हर नाम की सेवा भगवंत की टहल इत्यादि तुकांशां तो ये स्पष्ट होंदा है कि सेवा एक प्रकार की अध्यात्मक साधना है। जीवन विच सदैवी अते अटकवीं गतिधारा जिहड़ी है तो वो उज्जवल सुरत नूं ते विश्वास नूं दृढ़ करदी उपर नूं चुकदी है। अपने इस विचार नूं वो स्पष्ट कर लई गुरबाणी विचों कहिंदे ने कि हर का सेवक सो हर जिहा, क्योंकि ये उत्थे तक उसनूं अपलिफ्ट करती है। भेद ना जाणो मानस देहा। इवें आप इस सिट्टे ते पहुँचते हैं कि गुरमत अनुसार सेवा सरूपिया प्राप्ति की साधना है। उस दे नाल एक रूप हो जाना परमात्मा नाल सेवा करदियां होया। गुरबाणी विच इस गल दे स्पष्ट प्रमाण हैगे ने, जैसा सेवे तैसा होए। गुरमत के सेवा स्वरूप की जिहड़ी निशानदाही की जा सकती है, वो 3 पॉइंट ने। पहली गल तो है कि सेवा अध्यात्मक साधना है जिस दे आधार उत्ते प्राणी सत स्वरूप परमात्मा विच सुरत जोड़ता है
ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਕਠੋਰਤਾ, ਵਕਰਤਾ, ਤੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਸਾਂਝ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ 3 ਪੱਖ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਡੱਬੀਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਵਤ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਗਾਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 2 ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਲਜਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਇਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਰ ਹਾਏ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਜਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਲਗਨ ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵੇਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਮਾਨਵੀ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਜਾਪੇ ਆਰਾਧ, ਓੜ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਅਬਾ। ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰਮਾ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਕ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਲਕਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਏਕ ਲਿਵਲਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਦ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਬੁਝਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚਕਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਕਰਤਾਰਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਰਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਜਤਵਤਾ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਪਰਮ ਸੱਤ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।